गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की एक अमोलक लिखत है, मारल जीवन ते मजहब। ये व्याख्यान आप जी ने किसी गुरपुरब के समय दिता सी। शुरुआती हिस्से विच आप जी ने मारल जीवन बाबत खोल के दसिया है कि मारल जीवन नूं फैलाया तां बुद्ध देव जी ने। सो मारल जीवन तां मजहबी जीवन का एक नीवां जिहा असर है। उस तों उताहां असली मजहब वो की है, असली सिक्खी की है, उसका वर्णन किया है। ते अंत विच सारे खालसा वीर भैन नूं अपनी आत्मा विचों एक सुनेहा दिता है, सानू उच्चा चुकण लई। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पढ़े लिखिया हाँ जी, अजकल दी साइंस दी सभ्यता ने ये सिट्टा कढ़िया है कि दुनिया विच मजहब अनपढ़ां लई एक डर जिहा है, जिस नाल लोकां दा इखलाकी जीवन किसे ना किसे बहाने ठीक रहिंदा है। हाँ जी, फिर दोहरा दईए। पढ़े लिखिया हाँ जी, अजकल दी साइंस दी सभ्यता ने ये सिट्टा कढ़िया है कि दुनिया विच मजहब ये अनपढ़ां लई एक डर जिहा है, जिस नाल लोकां दा इखलाकी जीवन किसे ना किसे बहाने ठीक रहिंदा है। अजकल कोई उच्ची किस्म दा विद्वान ते सभ्य दिमाग ऐसा नहीं मिलेगा जिसदा अंदरला ते सच्चा मजहब इकत्तरता दा मारल यानी इखलाकी आदर्श नहीं। ते जिहड़े कई तरह के मजहबी फिरके इन्हां पढ़े लिखे लोकां चलाए हन, वो भी एक तरह के मारल जीवन के साधन हैं। उच्ची थी उच्ची गल जिहड़ी पढ़े लिखे लोकां विच आके टिकी है, वो है शाक्य मुनि गौतम जी का उच्चे मारल जीवन का अमली आदर्श है। ते सब चोटी दे लोग हैरान हन कि इन्हां दा आगू ते इन्हां थी मारल जीवन विच आकाशी उच्चा एक महापुरख ईसा मसीह जी थी कई सदियां पहला नेपाल देश का एक राजपुत्र है। भावें मनण ना मनण, दुनिया का अजकल का मजहब बुद्ध मत है ते ये उच्चे पारखियां दी, चंगे उच्चे लोकां दी आखिरी सभ्यता है। पर मुल्खियां जां इन्हां दे चेले चाटणियां दा अमली आदर्श तां बेसिदकी, नुकताचीनी, रश्क, द्वैत, जलन, अहंकार, कमीनापन, तंगदिली, चालबाजी, चतराई, बुरी किस्म दी दुनियादारी विच पिया है। मेरा कहना है कि अजकल दी सभ्यता दी चोटी दे मनुखां नूं मारल जीवन थी एक होर उच्चा कोई मंडल नहीं दिसदा। अजकल नवी दुनिया दी कोई तहरीक ऐसी नहीं जिसदी अख अजे शख्स ते टिके जिसनूं इस बुरज दे कोल बिठाया है, जिथे आम मखलूक आके मारल जीवन दा बपतिस्मा लवे। साइंस ने तां मनुख लई बस तोपां ते गोले, अग ते जंग, वैर ते कंगालता ही पैदा कीती है। इस इलम दे फैलाव ने हाले तक तां वैर विरोध, बेसिदकी ते आपा तापी वधाई है। रुपए पिछे वीर भैणां विच सदियां दे सोहणे नूरी रिश्ते मिट्टी दे कर सुटे हैं। मां प्यो दे जिगरी वलवले वहशी कर सुटे हैं। साइंस दे उच्चे विचार जरूर मारल जीवन दे हन, पर हाले नेक इरादे ही हन। निक्कियां निक्कियां ते भैड़ियां भैड़ियां सोसाइटियां जिहड़ियां मनुख दे मारल जीवन नूं चंगा करन लई हाले बणियां ही हन, वो भी निर्जिंद हन। ईसाईयत दा सारा प्रचार की मिशनरी सोसाइटियां ते की साल्वेशन आर्मी की होर आजाद विचार वाले धर्मां दियां तहरीकां सब ठिंगड़ियां ठिंगड़ियां बौद्धा दियां नकलां हन। हाँ जी, ये बुद्ध देव दी मुकम्मल शख्सियत सी जिहड़ी एक हुलारा कुल संसार नूं दे गई। ये उसदी जात नाल प्यार दा सिट्टा सी जिहड़ी अरूप रंग ते ज्ञान स्वरूप मारल जीवन दे आदर्श नूं मनुख दे दिल विच चमका गई। अजकल दी सभ्यता शून्य है क्योंकि इसने किसी आलीशान शख्सियत नूं सामने नहीं कीता जिस नाल मनुख जाति दा दिल खिच खा के बजे। ये अकाल अरूप
ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਗਿਰਜੇ, ਨਾ ਮਸੀਤ, ਨਾ ਮੰਦਰ, ਨਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾਉਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਟਕੌਂਸਲਾ ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਮੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਭਾਵ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁੱਧੀ ਜਿਹੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਮੇ ਥੀ ਪਰੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਖੌਲ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਂਦਰ ਜਿਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਖੌਲ ਜਿਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਨਿਰਬਾਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ, ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿੰਦਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੌਕਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਨਤਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਏ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲਾਓ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸਿਵਾਏ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਚੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕੇ ਮੁੰਨੀ ਲਾਟ ਵਾਂਗੂ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਪਾਰਖੀਆਂ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਛੱਬੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੂਰਨ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਥੀ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਛਪਨ ਹੋਈ ਤਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਾ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਬੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਪਾਏ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਥੀ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਪੁਣਾ ਹੋਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਬੀਅਤ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੇਂ ਗੰਦਮੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਲੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਬੀਅਤ ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੇਂ ਗੰਦਮੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਲੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਛੱਤ ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਜਲਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰੌਣਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਮੰਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਤਕੀ ਸਰੂਪ ਅਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਰੰਗ ਅਲੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਤਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਨਾਸਤਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਮੰਤਕੀ ਸਰੂਪ ਅਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਅਰੰਗ ਅਲੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਤਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨ ਬੌਧਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬੁੱਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਥੀ ਉੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਲਮਗੀਰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭੁੱਲ ਥੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੰਤਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੋ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਪ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਦਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਰਮਨ ਯੁੱਧ, ਤਦ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰੂਪ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚਰਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸਕ ਵਧੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਓਏ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝ ਥੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਪਾਖੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਯਾਨੀ ਖੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਗੰਮ ਭੇਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਖਾ ਹੀ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਮਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ।
ओए ए मनुख पूजा नहीं, ओए ए गुरु डम नहीं, ओए ए वड्डियां दा सत्कार कलाधारी पूजा दी रीणक एक कंगाल अपील नहीं। ए बाबे जी दा अरशी आर्ट ओ सौखी चीज नहीं जिहड़ी नवीन दे वासी समझ सकण या देख सकण। ए अकाल नाल जाती प्यार करन दी इलाही जाच है। बाबा जी दी सिੱਖੀ अकाल दी पूजा दे रस लैण दा वल है, जिसनू आया सो सिख होया। फिर दोहरा दईए, ए अकाल नाल जाती प्यार करन दी इलाही जाच है। बाबा जी दी सिੱਖੀ अकाल दी पूजा दे रस लैण दा वल है, जिसनू आया सो सिख होया। ए तां सी आप जी दा वख्यान ते अंत विच आपने गुरपुरब दी खुशी विच कुछ लाइनां इउं कहियां। खालसा वीर जी, ए अमोलक रतन नकलो नकली वंजा ना सुटना। बाबा जी दी सिੱਖੀ जे हाले समझ नहीं सकदे, जिस दा कदर नहीं रहा, तां कूड़े जवारियां कोलों इस दा मुल ना पवा बैठना। इस दा मुल तां जद सच्चे लालां दे वणजारे आसन तद मिलसी। अजकल तुसी गरीबी सहारो, अमीरी कपड़ियां दी ठाड़ पिछे ना नसना। लीरां पा के कट्टो, साडा दिन भी चढ़ेगा। लालां दे वणजारे फेरा पाणगे ते बाबे जी दी कणी वाले गरीब दुनिया दे दिल ते रब्बी राज बिठाणगे। ए साडी गरीबी महंगे मुल विकेगी। ए साडियां बाबे दित्तियां कणियां एक एक सूरज जो आनंद प्रकाश करनगियां। बाबा जी दा सिख एक एक आलीशान शख्सियत होवेगी, जिहड़ी बेअंत लोकां नूं जिंद बख्शेगी। हाँ जी, सतगुरु नानक देव जी दा एक एक सिख सच्ची धर्मसाल होवेगी। विद्या, साइंस, आर्ट, अकलां वाले इस मंदिर दा झाड़ू देणगे। तो साडे सिदक द्वारा दुनिया सारी दा भला होसी। ये बाबा जी दी घर दी वडियाई है। इसनू तुसी सदा सब थी सौखी, सब थी चंगी, सब थी उच्ची जानना ते इस वे जीउंदे सब थी सदा उच्चे ते अडोल रहना। ये बाबा जी दा सब थी नवा ते सब थी चंगा सुच्चा सिੱਖੀ दा प्रकाश है। फिर दोहरा दईए, ये बाबा जी दी घर दी वडियाई है। इसनू तुसी सदा सब थी सौखी, सब थी चंगी, सब थी उच्ची जानना ते इस वे जीउंदे सब थी सदा उच्चे ते अडोल रहना। ये बाबा जी दा सब थी नवा ते सब थी चंगा सुच्चा सिੱਖੀ दा प्रकाश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।